Hello friends, welcome to Chennai Super Kitchen Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா ராயப்பேட்டையில் பிஸ்தா ஹவுஸ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே என்ன விற்கிறாங்க அப்படின்னா ஹலீம் விற்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு. நம்ம ரம்ஜான் இருக்குது இல்லையா, ரம்ஜானுக்காக வந்துட்டு இஃப்தார் நோன்பு திறக்கிறதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க இந்த 30 நாள் மட்டும்தான் இந்த ஃபுட்டு வந்து இங்கே கிடைக்கும். இதை வந்துட்டு இதில் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது. இதை பற்றி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க. ஏன்னா இதோட குக்கிங் ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 ஹவர்ஸ் கிட்ட, 10 to 12 ஹவர்ஸ் கிட்ட இதோட குக்கிங் ஹவர்ஸ் கிட்ட இருக்கும். இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சென்னையில் ஹலீமுக்கு ஃபேமஸான இடம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பிஸ்தா ஹவுஸ் தான் ஃபேமஸான இடம். இங்கே அவங்க நிறையா பிரான்ச்சஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. அவுட்லெட்ஸ் நிறையா பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. குக்கிங் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேஸஸ்லாம் வந்துட்டு குக் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துடுறாங்க. இங்கே நம்ம அதை வாங்குறதுக்காக தான் வந்திருக்கோம். வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே தனியாக வந்துட்டு அவங்க ஒரு ஹாட் பேக் போட்டு அதை வந்துட்டு சேல் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு தனி கவுண்ட் போட்டிருக்காங்க. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்குனே பார்த்திங்கன்னா சேர்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. இப்போ நான் இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நியூ காலேஜ் பக்கத்தில் ராயப்பேட்டில் இருக்கேன். இப்போ உள்ளே போகலாம், வாங்கலாம். அவங்க அது என்ன அதை பற்றின கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதை கொஞ்சம் கேட்டு நம்ம அவங்ககிட்டே கொஞ்சம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். Hello, welcome to Pista House Haleem Chennai branch. Today I'll tell you about what is Haleem, when we started in Chennai and where we are today after a journey of 7 years. So Pista House Haleem is a brand which started in Hyderabad in 1997, and since then they've been the world's largest Haleem sellers in the world. So they have branches in Bangalore, Vijayawada, Chennai, and they also deliver it to UAE, Oman, Dubai and USA. So in Chennai we started in 2015. There's a lot of people who used to order from Chennai, from Hyderabad with a special delivery of Gati. That's when we identified there's a huge demand and we opened our own outlet in 2015 in Chennai. Since then we've been serving Haleem in 2015, 16, 17, 18, 19, and again this year we are back after pandemic, and we've seen a lot of people were waiting for the Haleem from the last 2 years. So this Haleem is collectively made by the team which comes from Hyderabad. They are exclusive team who is been trained to make the best Haleem in the world. So they come here, stay here for a month, and they bring all the ingredients what they need, what is required from Hyderabad, something like the spices which is required for the Haleem, or the rava which is added in the Haleem, even the ghee which is a special boiled ghee which is used in the Haleem, which is also been brought from the Hyderabad. So as you can see here, this is the end product of the Haleem, which after cooking for almost about 10 hours, this is what it comes down to. So once it is made in our kitchen, we bring it back to all our outlets. It's delivered from there, and it has been served from here to the customers. So the packaging goes in a single box, it is filled, and then we add the tira on that. We add tira on that, and then we add onion and the coriander on that, and then we seal it. That's how the packaging of the Haleem goes on. So it has to be always consumed hot. That is why we keep the whole dish with a hot coal under it, so that the Haleem is always stayed hot on that. So here we serve with 2 packages. One is the regular pack, which is a 300 grams pack, which comes for 250, and then we have a family pack which is 1.5 kg, which comes for 1200, which serves 5 to 7 people around. So we are here only for the Ramzan month. So every year we'll come on the first day of Ramzan to last day of Ramzan, and we will be serving this world's famous Hyderabadi Mutton Haleem to all over the Chennai. And there is an exclusive thing which we do is a vegetable Haleem, which do only on Sundays, and which will be available only in the Roypettah branch. Thank you.
சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. இந்த ஹலீம் என்பது அரபு நாடுகளில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒன்று. குறிப்பாக நோன்பு காலத்தில் எல்லா அரபிகளும், அதாவது இஃப்தார் என்று சொல்லக்கூடிய நோன்பு திறப்பதற்கு பிறகு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நல்ல சிறந்த உணவு. காரணம், இதில் அதிகமான ஸ்டெமினா இருக்கின்றது. அதனால் மக்கள் விரும்பி சாப்பிடுகின்றார்கள். இது ரெண்டு வகையான ஹலீம் உண்டு. இந்த ஹலீமை அரபு நாட்டில் ஹரீஸ் என்றும் இரீஸ் என்றும் சொல்லுவார்கள். ஹரீஸ் என்பது மஞ்சள் நிறமாகவும், இரீஸ் என்பது வெள்ளை நிறமாகவும் இருக்கும். இதை மக்கள் அதிகமாக சாப்பிடுவதற்கு காரணம், காலை 4 மணியிலிருந்து 6 மணி வரை வெறும் வயிற்றிலிருந்து நோன்பு திறந்த பிறகு இதை சாப்பிடுவதால் அதிகமான ஸ்ட்ரென்த் உண்டாகிறது. இதற்கு காம்பினேஷன் என்னவென்றால், ஹலீம் சாப்பிட்ட பிறகு அவசியம் மோர் சாப்பிட வேண்டும். இதுதான் இதற்கு ரெண்டும் காம்பினேஷனான உணவு. அது அல்லாமல் இந்த பிஸ்தா ஹவுஸ் ஹலீமை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால், நான் சென்னையிலே தொடர்ந்து 12 வருடங்களாக நான் இந்த ஹலீமை வந்து சுவைத்து கொண்டிருக்கின்றேன். காரணம் இதனுடைய ஒரிஜினல் டேஸ்ட். அது அல்லாமல் கடந்த 2 வருடங்களாக கொரோனாவின் காரணத்தினால் 2 வருடமாக அவர்கள் இங்கே வருவதில்லை. கொரோனாவிற்கு பிறகு இந்த வருடம்தான் வந்திருக்கிறார்கள். இது சந்தோஷம் அளிக்கிறது. இது என்னவென்றால், இது கடை விளம்பரத்திற்காக சொல்லவில்லை. உண்மையிலேயே நான் அனுபவித்து சாப்பிட்டு ருசித்த பிறகு உண்மையான இதை சொல்கின்றேன். ஆகவே உங்களுக்கு இதை டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா எல்லோரும் விரும்பக்கூடியது. நோன்பு காலங்களில் மட்டுமல்ல, எல்லா காலத்திற்கும் ரொம்ப சிறந்த உணவாக இருக்கின்றது. என்ன செய்யணும், இந்த எலுமிச்சம்பழத்தை எடுத்து நல்லா பொடிஞ்சு விடணும். இதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, மிக்ஸ் பண்ண பகுதியை மட்டும் எடுத்து சாப்பிட்ணும். ஆனால் வாயில் உடனே முழுங்கிடக்கூடாது. முதல்ல என்னன்னாக்கா, இதில் வந்து எலும்பு துண்டுகள் இருக்கும். மட்டன் போடுறதுனால அந்த எலும்பு துண்டுகள் வாயில் வரும். அதை முதல்ல எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு அப்புறம் தான் முழுங்கணும். உடனே முழுங்கிடக்கூடாது. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கும்போது பார்த்து அந்த எலும்பெல்லாம் எடுத்து, இல்லை தொண்டையில் போய் மாட்டிக்கும். அது ரொம்ப முக்கியம்.